मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मूर्खं करोति विद्वांसं नास्तिकं चास्तिकं मुदा यत्कार्यं तमहं वन्दे श्रीकृष्ण शंकर शास्त्रिणम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ओगड़ जी महाराज की जय। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्पन्नकोटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबासा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा हितचित्तवृत्ति। यद्यादिकं मोहवसादवोच गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगा। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। श्रितं तन्मयता भजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। समस्तभक्तात् विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारम्। सुखावसाने
अवसाने इदमेव राकं गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबसा मुदमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे रसने मधुरा प्रियत्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेता मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे क्षमागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી जय શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન કી जय આવો મન અને વાણી પવિત્ર કરવા માટે બે ઘડી હરિસ્મરણ કરીએ. આવો મન મોહના આવો નંદ નંદના गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन जय हो आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा
गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा एक ताली हरि बोल गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा 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 आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा 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 आवो मन मोहना आवो हरि बोल। नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन श्री मोहना राधे नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा आवो मन मोहना आवो नंद नंदना गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी कली बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी बलिहारी श्री वल्लभ
વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરનારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરનારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી 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 યમુનાજીની બલિહારી હો હો ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી યમુનાજીની બલિહારી બોલીએ શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય શ્રી બાલકૃષ્ણ ભગવાન માન કી જય શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી જય શ્રી સદગુરુદેવ ભગવાન માન કી જય શ્રી સર્વદેવમયી ગો માતા કી જય શ્રી ઓગણજી મહારાજ કી જય શ્રી બળદેવદાસજી મહારાજ કી જય શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ લાલ કી જય અનંત બલવંત શ્રી હનુમાનજી મહારાજ મહારાજ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ પરમ કૃપાળુ અકારણ કૃપા કરનાર પરમાત્મા શ્રી હરિ નારાયણની પ્રત્યક્ષ વાંગમય મૂર્તિ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ બ્રહ્મભટ્ટ બાબુલાલ છગનજી પરિવાર દ્વારા સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે શ્રીમદ ભાગવત કથા સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના આજે પ્રથમ દિવસે કેટલો મંગલ દિવસ છે, લાભ પાંચમનો શ્રી પંચમીનો દિવસ અને પૂજ્ય સંતોની પધરામણી આપણા આ ક્ષેત્રના પરમ વિરક્ત સંત અને અમારા પાછા સોલા ભાગવત વિદ્યાપીઠના પ્રાચ્ય ઋષિકુમાર પણ છે. હું બાપજી અમે જ્યાં અભ્યાસ કર્યો ત્યાં બાપજી પણ થોડો સમય અભ્યાસ માટે વધારેલા મહારાજ શ્રી એવો સત્સંગ એમણે અમને એકવાર સ્મરણ કરાવ્યો હતો. પૂજ્ય બાપુ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ રહ્યા છે તો એમને આપણે બધા ભાવપૂર્વક દંડવત પ્રણામ કરીએ. પધારેલા દરેક સંતોને વિદ્વાનોને પૂજ્ય અહીં શાસ્ત્રના જ્ઞાતા બ્રાહ્મણોને અમારા પ્રિય એવા સંગીતજ્ઞ પધારેલા બધા પરિવારજનો અગ્રણીઓ સ્વજનો ગ્રામજનો આ ક્ષેત્રમાંથી આ પરિવારના પ્રેમ અને આમંત્રણને માન આપીને આવેલા પધારેલા દરેક સજ્જનો અને પ્રેમમય ભક્તિમય સર્વ બહેનો માતાઓ, આજના આ મંગલ દિવસે આ મંગલ યાત્રા પરમાત્માનું કીર્તન, પરમાત્માનું ભજન, પરમાત્માનું સ્મરણ આ બધું આપણને એક જ જગ્યાએ મળે
એવા આશયથી પરમાત્માની આપણા પરિવાર ઉપર ખૂબ જ કૃપા છે. પૂર્વજોના કંઈક આશીર્વાદ છે, ત્યારે આવો સંજોગ આપણા આંગણે આપણા પરિવારમાં આવો આપણને લાભ મળતો હોય. તો શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ, આપણે ત્યાં યજ્ઞ થતો હોય. આજે પણ જ્યાં અમે ઉતારે નિવાસ કરતા હતા ત્યાં પાછળથી સ્વાહા સ્વાહાનો શબ્દ સંભળાતો હતો. કોઈ પાછળ મંદિર હતું ત્યાં. હમણાં જ વાત મળી કે એ સામે ગોગા મહારાજના મંદિરની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રયોગ કાર્યક્રમ હમણાં જ થયો અને એનું હવન થયું. જે યાગ થાય છે, યજ્ઞ થાય છે, એની અંદર આહુતિ અપાય છે સ્વાહા મંત્ર દ્વારા. એ પણ યજ્ઞ થયું, પણ એ દ્રવ્ય યજ્ઞ થયું. અને આ જે આપણે આયોજન કરીએ છીએ એ જ્ઞાન યજ્ઞ થયું. જ્ઞાન યજ્ઞ અને દ્રવ્ય યજ્ઞમાં બંનેમાં આપણને એની શક્તિ મળે છે, એનો પાવર મળે છે, અને દેવતાની પરમાત્માની આપણને ભક્તિ મળે છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ આ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ, પહેલા તો આપણે એ સમજીએ કે ભાગવત છે શું, શ્રીમદ ભાગવત છે શું, આ ભાગવત મહાપુરાણની કથા કેમ કરવામાં આવે. જ્યારે જ્યારે જોઈએ બધી જ જગ્યાએ અત્યારે જોવો તમે, ચેનલ ચાલુ કરો, સોશિયલ મીડિયા ચાલુ કરો તો દરેક ક્ષેત્રમાં કથાઓ ચાલુ છે. દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક વક્તાઓના અને દરેક યજમાન પરિવાર આજે આ કથાઓ કરાવે છે. તો આ ભાગવત છે શું, ભાગવત છે શું, એનું મહાત્મ્ય સમજીએ. મહાત્મ્ય ન સમજીએ તો આપણને એનો ખ્યાલ ના આવે. અમારા ઘણી જગ્યાએ અનુભવ છે. એક જગ્યાએ ભાગવત સપ્તાહ અમે કરવા ગયેલા. સનાતન મંદિર હતું, સરસ ટ્રસ્ટ હતું, મોટું ટ્રસ્ટ હતું. છેલ્લા દિવસે કથા પૂરી થઈ અને ત્યાંના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, જે મેઇન ટ્રસ્ટી હતા, એમણે અમારું સન્માન કર્યું, શાલ ઓઢાડીને બધાનું સન્માન કર્યું. અને પછી એમને પ્રવચન કરવાનો વારો આવ્યો ત્યારે એમણે એવું કીધું કે शास्त्री जी बहुत विद्वान हैं और आप सब ने कथा में अच्छे से भाग लिया और शास्त्री जी ने 7 दिन तक श्रीमद् भगवद गीता का बहुत अच्छा ज्ञान पिरसा है. मैं कीधु आ मैनेजिंग ट्रस्टी साव खोटू बोले છે. કાં તો એમણે ધ્યાનથી કથા સાંભળી નથી, આયોજનમાં જ રહ્યા હશે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા એ આખી અલગ વસ્તુ છે ને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ બે વસ્તુ અલગ છે. હવે એ તો બિચારા આમ તો ધાર્મિક હતા, બહુ મોટા દાન કરતા હતા, ધર્મ કરતા હતા, છતાં પણ એ સન્માનમાં ને કાર્યક્રમમાં એટલા વ્યસ્ત રહ્યા કે એમને એ ખબર ન રહી કે આ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. આપણે ત્યાં ઘણીવાર આ થાય છે કે આપણે કથાનું આયોજન કરીએ પણ આપણને કથા સાંભળવા મળે નહીં. અમે સોલા બનતા તો અમારા ગુરુજી અમને કહેતા કે અમારી એકવાર જામનગરમાં કથા હતી. ભાગ્યશાળી હોય એને કથા સાંભળવા મળે. જામનગરમાં કથાનું આયોજન હતું, મોટું આયોજન હતું. યજમાન પરિવારે ઉત્સાહથી કથાનું આયોજન કર્યું. ઘણા બધા મહંતો સંતો આવ્યા, નગરજનો આવ્યા, સુંદર વ્યવસ્થા થઈ. અને એક માઇક વાળા ભાઈ, એક માઇક ત્યાં પણ આપજો તમે, પેલી બાજુ પેલા લોકો બેઠા છે ને ત્યાં. એક મૌલિકભાઈ ને લોકોને એક માઇક ત્યાં આપી દો એટલે થોડીક વ્યવસ્થા સચવાય. તમારો સત્સંગ અમને પણ સંભળાય. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. એ સત્સંગ એ ઘણો આનંદદાયક હોય.
કારણ કે ઘણા સમયે બધા મિત્રો મળ્યા હો. કાલે અમે એક જગ્યાએ ગયા તો અમારા વસ્ત્ર ઉપરથી એ ભાઈ જાણી ગયા કે આ જ કથાકાર છે ને વક્તા છે. એટલે એ મિત્રએ અમને પૂછ્યું કે અમે ને મૌલિકભાઈ સાથે ભણતા હતા, એક કક્ષાના મિત્ર હતા. પછી મેં એમનું નામ પરિચય પૂછ્યો, ધાર્મિકભાઈ નામ હતા તમારા મિત્ર? હા. તો મહારાજ હવે ગુરુજીએ એવી કથા અમને કરેલી કે મોટું આયોજન હતું કથાનું, અને એ કથામાં બન્યું એવું કે કોઈ મોટા યજમાન હતા, ધનિક હતા, અમારા જયદેવ કાકા જેવા ધાર્મિક પણ હતા. બહુ સજ્જન વ્યક્તિએ આયોજન કર્યું, મોટે પાયે બધું કથા મંડપ બનાવ્યો, બધું આયોજન કર્યું. પહેલા દિવસે ઉત્સાહપૂર્વક ભાગવતજીની પોથી યાત્રા નીકળી અને છોકરા બધા આનંદમાં આવ્યા. અને આનંદમાં છોકરાઓએ શું કર્યું, મોટા મોટા ફટાકડા લાવેલા અને એમણે ફટાકડા ફોડ્યા. હવે એક ફટાકડો એ સજ્જનના કાનની પાસે જ ફૂટી ગયો, એટલે એ શેઠજીને કાનમાં ઢાક પડી ગઈ. આખી કથા મહારાજે વાંચી પણ શેઠ સાંભળી શક્યા. બોલો શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય. છઠ્ઠા દિવસે રૂકમણી વિવાહનો પ્રસંગ હતો ને એ પણ વખતે ઉત્સાહ હતો. એક બાજુથી જાનૈયા આવ્યા, જાનૈયાએ ફટાકડા પાછા ફોડ્યા અને સજ્જનની પાછી એ દિવસે ઢાક ખુલી ગઈ. હું આપણા બધાના તો કાન સારા છે. જેણે આટલા લાખો રૂપિયા ખર્ચી અને કથાનું આયોજન કર્યું, પણ એ કથાના યજમાન કથા ન સાંભળી શક્યા. પરમાત્માએ આપણને આ સરસ અવસર આપ્યો છે. આ લાભ પાંચમનો દિવસ અને કારતક મહિનાના આવા મંગલ દિવસ. અમુક મહિનાઓ તો ભગવાનની ભક્તિ માટે, પૂર્વજોની પિતૃઓની કૃપા મેળવવા માટે આ સ્પેશિયલ દિવસ છે, ખાસ દિવસ છે. એને જેટલા બને એટલા ધર્મમાં, ભજનમાં, કથા સત્સંગમાં આપણે સમય એનો વ્યય કરીએ તો એ આપણને ઉત્તમ ફળ આપે છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે ભાગવતની કથા થાય ત્યાં બધા પિતૃઓનો મોક્ષ થાય, સમસ્ત પિતૃઓનો મોક્ષ થાય. પણ એક વાત સાંભળજો સજ્જનો, કે જેના પિતૃઓ પરમાત્મા સુધી પહોંચતા હોય ને એના ઘરે જ કથા થાય જાઉં. નહીં તો ઘણા લોકોને વર્ષોથી 5 વર્ષથી કહેતા હોય કે મહારાજ અમે સત્યનારાયણ ભગવાનની અમારે ઘરે કથા કરાવી દે, પણ કથા થતી નથી. તો આજે આ સુંદર અવસર છે. પરમાત્મા સાક્ષાત પરમાત્માનું વાંગમય સ્વરૂપ એટલે શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ. આ ભાગવત શું ખાલી કોઈ પુસ્તક છે, કોઈ પોથી છે, ખાલી ચોપડી છે, કોઈ ગ્રંથ છે? આની પૂજા કેમ કરવામાં આવે, આને માથે કેમ લેવામાં આવે, આની શું વિશેષતા છે, એનું મહત્વ શું છે? અને એના માટે આનું મહત્વ બતાવ્યું છે. ભાગવત મહાપુરાણનું મહત્વ ભાગવત મહાપુરાણે પોતે ગાયું નથી. હું પોતે મારા વખાણ કરું કે તમે તમારા પોતાના જાતે વખાણ કરો તો એમાં શું થાય, આત્મશ્લાઘા ગણાય. હું ક્યાંક આપણો અહમ દેખાય. કારણ કે આપણે ત્યાં એવી કહેવત છે, બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે બોલ, હીરા મુખ से ना કહે, લાખ હમારા મોલ. બડાઈ ન કરે. મોટો માણસ ક્યારેય પોતાની બડાઈ દેખાડે નહીં. હીરો એમ ન કે જાતે કે મારું લાખ રૂપિયા કિંમત છે કે આટલા લાખ કિંમત છે. એમ ભાગવત મહાપુરાણનો વખાણ 2 પુરાણ કરે છે. એક તો સ્કંદ પુરાણ અને પદ્મ પુરાણ. આ 2 પુરાણોમાં, સ્કંદ પુરાણમાં અને પદ્મ પુરાણમાં શ્રીમદ ભાગવતનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું. આપણે ત્યાં જે મહાન સંતો થયા, જગતગુરુ વલ્ભાચાર્ય મહાપ્રભુજી, શ્રીધર સ્વામી, કરપાત્રીજી મહારાજ, જે પણ પેલા શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન વક્તાઓ થયા, એ લોકોએ શરૂઆતમાં પદ્મ પુરાણની કથા દ્વારા શ્રીમદ ભાગવતજીનું મહાત્મ્ય બતાવ્યું. ત્યારથી આપણે બધા આ પદ્મ પુરાણની પહેલા કથા સાંભળીએ, જેમાં ભાગવતજીનું મહત્વ બતાવ્યું.
સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. પદ્મ પુરાણમાં ભગવાન શ્રી હરિ કૃષ્ણ પરમાત્માને વંદન કરતો પહેલો શ્લોક લખ્યો છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. પરમાત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે? સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. સત એટલે સતનો અર્થ એક થાય છે સત્ય. પરમાત્મા કેવો છે? સત્ય સ્વરૂપ છે. આપણે ત્યાં કહેવાય છે, તુલસીદાસજી મહારાજ વર્ણન કરે છે કે ધર્મ ન દૂસરા સત્ય સમાના અગમ નિગમ પુરાણ બખાના. પરમાત્મા સત્ય સ્વરૂપ છે. સત્ય એ નારાયણ છે. એટલે આપણે ત્યાં સત્યની મહિમા બહુ બતાવવામાં આવી છે. એટલે જ કહીએ છીએ કે સત્યમેવ જયતે. પરમાત્માને તમારે જેટલું નજીકથી અનુભવવો હોય, જેટલું પરમાત્માની પાસે જવું હોય, તમારે ભગવાનની પાસે જવું હોય, તો સજ્જનો યાદ રાખજો, તમે જેટલું સત્યનું આચરણ કરશો ને એટલા તમે પરમાત્માની પાસે જઈ શકશો. જેટલું બને એટલું સત્યનું આચરણ કરો. કારણ વગરનું અસત્ય બોલવું નહીં, જૂઠું બોલવું નહીં. હું ઘણા લોકો દર પૂનમે સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરતા હોય પણ જૂઠું બહુ બોલે. હું ટોપલા ભરી ભરીને જૂઠું બોલે. પણ જૂઠું બોલાય. તમે અનુભવ કરજો, જેટલું સત્યનું આચરણ કરશો એટલા તમે પરમાત્માની પાસે રહેશો. તમને પરમાત્મા એકદમ નજીક દેખાશે. મહાભારતનો પ્રસંગ લઈએ ને, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર મહારાજ, પાંડવોના મોટા ભાઈ, એમનો રથ, એમની ગાડી જમીન કરતા 2 ફૂટ અધ્ધર ચાલતી હતી. આ બધાને ખ્યાલ હશે. જમીન થી ઉપર 2 ફૂટ અધ્ધર ગાડી એમની ચાલતી હતી. એમનો રથ 2 ફૂટ અધ્ધર ચાલતો હતો. શેના પ્રતાપે? સત્યના પ્રતાપે. એ જીવનમાં ક્યારેય જૂઠું બોલતા નહોતા. પ્રસંગોપાત યુદ્ધમાં થોડુંક અસત્ય બોલવું પડ્યું. જો કે અસત્ય નહોતું, પણ બોલવાના શબ્દો અલગ પડ્યા. નરવા કુંજરવા અશ્વત્થામા હતઃ. આટલું બોલ્યા એટલે એમનો રથ પાછો 1 ફૂટ નીચે આવી ગયો. હું તરત જ વિચાર કરો, આખું જીવન જેને સત્યનું આચરણ કર્યું અને પ્રસંગોપાત એકાદ વાર જૂઠું બોલવાનું થયું, એમની ગાડીનો રથ નીચે આવી ગયો. આપણા જીવન રથને પણ ઉપર લઈ જવો હોય તો આપણે જેટલું બને એટલું સત્યનું આચરણ કરશું તો અવશ્ય આપણા જીવન રથ આપણો ઉપર જશે. સત સ્વરૂપ છે પરમાત્મા. પરમાત્મા ચિત્ત સ્વરૂપ છે. ચિત્તના અર્થ અહીં બતાવ્યા છે શાસ્ત્રકારોએ. ચિત્તનો અર્થ એક છે પ્રકાશ. ભગવાન પ્રકાશ સ્વરૂપ છે, તેજ સ્વરૂપ છે. આ સૂર્યની અંદર જે પ્રકાશ દેખાય છે એ પરમાત્મા છે. ચંદ્રની અંદર જે રોશની દેખાય છે એ પરમાત્મા છે. આ જગતમાં જે પણ દૈદીપ્યમાન પ્રકાશમાન દેખાય છે એ બધું પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ તો ભગવાન ગીતાજીમાં કહે છે કે ન તદભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામમ પરમમ મમ. ભગવાનના પ્રકાશથી જો સૂર્ય ચમકતો હોય, ચંદ્ર ચમકતો હોય, તારા ચમકતા હોય તો પરમાત્માના ધામમાં પ્રકાશ કેવી રીતના હશે? ભગવાનના ધામમાં પ્રકાશ કેવી રીતના હશે? તો ભગવાને કહ્યું
કે ત્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ નથી, ચંદ્રનો પ્રકાશ નથી, ન તદભાસે તે સૂર્યો. પરમાત્માના ધામમાં પરમાત્મા સ્વયં પ્રકાશ સ્વરૂપ છે. અને જેના જીવનમાં પરમાત્માનો પ્રકાશ પડે ને એ જગતમાં પ્રકાશિત થઈ જાય. હું પરમાત્મા ચિત્ત સ્વરૂપ છે અને જે પરમાત્માનો થાય પરમાત્માનું ચિત્ત હંમેશા આકર્ષી લે છે. અને પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. આનંદની વ્યાખ્યા આપણે સંસારી જીવો કેવી કરીએ છીએ? આજે તો મહારાજ ગયા હતા પાટણ બાજુ, તો ત્યાં મુરલીની ચા પીધી એટલે બહુ આનંદ આવ્યો. થરામાં ગયા અને પકોડી ખાધી તો બહુ આનંદ આવ્યો. આજે તો અમે એસી રૂમમાં સૂતા હતા તો બહુ આનંદ આવ્યો. આ કોઈ આનંદ નથી. હું એ વિષય અને મનને આપનારા આનંદ છે, પણ આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે. આનંદ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સત્યનારાયણ ભગવાનની કથામાં પહેલા અધ્યાયમાં આવે કે શતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ હતો. આ બધા જાણો છો કથા. બ્રાહ્મણનું નામ શું હતું? શતાનંદ. સંસ્કૃતમાં સત શબ્દનો અર્થ થાય 100, એટલે 100. સતનો અર્થ શું થાય? 100. અને આનંદ એટલે આનંદ. વિચાર કરો, એ શતાનંદ નામનો બ્રાહ્મણ 100 પ્રકારના આનંદમાં રહી શકતો હતો, તો એ કેવી રીતના રહેતો હશે? આપણા ઘરે લાઈટ આવતી હોય, એ લાઈટ આપણને કેટલો આનંદ આપે છે, વિચાર કરજો. એક લાઈટ આપણને કેટલો આનંદ આપે. આપણા ઘરમાં એ લાઈટથી પેલા તો બેલ વાગે. લાઈટ ન હોય તો બેલ પણ વાગે નહીં હો. ડોરબેલમાં સિટીઓમાં ડોરબેલ હોય. તમારા ઘરમાં ટીવી ચાલુ થાય, ગીઝર ચાલુ થાય ગરમ પાણી માટે, ઠંડુ પાણી પીવું હોય તો ફ્રીજ ચાલુ થાય, પંખો ચાલુ થાય, એસી ચાલુ થાય. બધા જ ઉપકરણો આ લાઈટથી ચાલુ થાય. પણ જો લાઈટ જાય તો આ બધા આનંદ બંધ થઈ જાય ને. આપણને પંખાથી આનંદ મળે, ઠંડા પાણીથી આનંદ મળે, ઠંડીમાં ગરમ પાણીથી આનંદ મળે, ટીવીથી આનંદ મળે. પણ લાઈટ જાય તો આ બધા આનંદ બંધ થાય. હવે જો લાઈટ જાય એટલે આપણે શું કરીએ? પહેલા તો વિચાર કરીએ કે આપણે ત્યાં લાઈટ ગઈ, આજુબાજુ વાળાને ત્યાં બધી લાઈટ ચાલુ જ છે, આપણે ત્યાં લાઈટ નથી. એનું કારણ આપણા ઘરનો લાઈટનો છેડો કંઈક હલી ગયો છે. ધ્યાનથી સાંભળજો બધા. તમે ઇલેક્ટ્રિક વાળાને બોલાવો અને આવીને એક છેડો લગાડે એટલે તરત બધા લાઈટના પ્રકાશ પાછા ચાલુ થાય. અને બધા આનંદ ચાલુ થાય. સંસારમાં આપણે પણ આ જ થાય છે. આપણે બધા આનંદ મેળવવા છે, બધું સુખ મેળવવું છે, પણ આપણે શું કરીએ છીએ? આપણી લાઈટ થોડો સમય જતી કેમ રહે છે? બધા આનંદો ઓછા કેમ થાય છે? કે આપણો છેડો પરમાત્મા સાથે નથી રહેતો. જેટલો તમે છેડો પરમાત્મા સાથે રાખશો ને એટલા તમે આનંદમાં રહી શકશો. સજ્જનો, સંસારના દુઃખો તમને હેરાન નહીં કરે, પરેશાન નહીં કરી શકે. આ સંસારમાં તમને સુખો મળશે એવી બહુ આશા ન રાખો. કારણ કે સંસારનું નામ શું છે? દુઃખાલયમ અશાશ્વતમ. આ સંસાર એ દુઃખાલય છે. આમાં જેટલા તમે સુખો મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો એટલા તમને દુઃખો જ મળશે. તમે સુખ ત્યારે જ અનુભવ કરી શકશો. તમને જો ગાડી બંગલાથી સુખ મળતું હોય ને, એ થોડો સમય મળશે. નવી ગાડી લાવો એટલે તમને આનંદ આવે. વાહ, નવો બંગલો બનાવો, થોડો સમય તમને આનંદ આપે. જો એનાથી તમે આનંદમાં નથી રહી શકતા, પણ પરમાત્મા સાથે તમે મનનું કનેક્શન રાખશો ને તો સદા તમે આનંદ રહી શકશો.
અને પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, એટલે એનાથી આપણને આનંદ મળે છે. રાતનું ઉલટું તમે કરો, રાતનો વિરોધાર્થી શબ્દ કરો તો દિવસ થાય, શત્રુનો વિરોધાર્થી કરો તો મિત્ર થાય, અજવાળાનું અંધારું થાય, સુખનું દુઃખ વિરોધાર્થી થાય, પણ આનંદ શબ્દનો કોઈ વિરોધાર્થી શબ્દ નથી. આનંદ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એટલે જ તો આપણે ત્યાં ભાગવત સપ્તાહ હોય ત્યાં ચોથા દિવસે કૃષ્ણ જન્મ થાય, અને કૃષ્ણ જન્મમાં આપણે બધા શું બોલીએ? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. નંદ ઘેર લાલો ભયો, કૃષ્ણ ભયો નહીં, પણ શું બોલીએ? નંદ ઘેર આનંદ ભયો. આનંદ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય, પરમાત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે. આ પરમાત્માના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું, પણ ભગવાન કરે છે શું? ભગવાનનું કામ શું છે? કોઈ વ્યક્તિને આપણે ઓળખતા હોઈએ તો ઘણા વ્યક્તિને આપણે સ્વરૂપથી ઓળખતા હોઈએ, ઘણાને સ્વરૂપથી ઓળખતા હોઈએ કે પેલા છગનભાઈ કેવા તો ઠીંગણા છે, એ પેલા દીપકભાઈ તો કે મોહનભાઈ કે ચશ્મા પહેરે છે ને, આ એક ઓળખાણ છે. સ્વરૂપથી તમે ઓળખો છો. ગોરા છે, કાળા છે, નાના છે, મોટા છે, ઠીંગણા છે, આ એક સ્વરૂપ પરિચય છે. પણ બીજી રીતના માણસની ઓળખાણ હોય તો માણસના કાર્યથી ઓળખાણ હોય. એ કરે છે શું? તો કે અમારા દશરથભાઈ એ સંગીતજ્ઞ છે, જૈનોના સંગીતજ્ઞ છે ને સારા કલાકાર છે. રાજુભાઈ સાહેબ તો કે સારા વકીલ છે. કોઈ પણ માણસની, કોઈ વેપારી છે, કોઈ નેતા છે, આ માણસના કાર્યને લઈ અને એની ઓળખાણ થાય. તો ભગવાનનું કાર્ય શું? તો કહે છે વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે. ભગવાન થોડા ગંભીર થાય ને એટલે વિશ્વની ઉત્પત્તિ થાય. ભગવાન થોડું જો હસી લે તો આ સંસારનું પાલન થઈ જાય, અને ભગવાન થોડી આંખ ત્રાસી કરે ને તો ક્યારે સુનામી આવે, ભૂકંપ આવે, અને આ જગતનો પ્રલય કરે છે પરમાત્મા. આ પરમાત્માનું કાર્ય છે. ભગવાનની કૃપા શું છે? માણસ સ્વરૂપવાન છે, ધનિક છે, ઊંચી પોસ્ટ ઉપર છે, પદવી ઉપર છે, પણ ઉપયોગી શું છે? આપણે એ પણ જોઈએ. ગામને, પરિવારને, સમાજને, રાષ્ટ્રને એ મનુષ્ય ઉપયોગી શું બને છે? તો અહીં પરમાત્મા આપણી ઉપર શું કૃપા કરે છે? ત્રીજા પદમાં એનું વર્ણન કર્યું. તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. પરમાત્મા કૃપા કરે એટલે આપણા ત્રણેય પ્રકારના તાપોનો નાશ કરે છે. કયા ત્રણ પ્રકારના તાપ? આધિ દૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક. આ ત્રણેય પ્રકારના તાપોનો નાશ કરે છે. હવે આ ત્રણ પ્રકારના દુઃખ આપણને બધાને પરેશાન કરે છે. કયા દુઃખ છે સમજો. એક આધિ દૈવિક. આપણે સંસારી છીએ, સંસારમાં રહીએ, ઘણીવાર આપણે દેવના અપરાધી બનીએ, કોઈ દેવની ભૂલ કરી બેસીએ. ઘણીવાર જાણીને ભૂલ થતી હોય, ઘણીવાર અજાણતા ભૂલ થતી હોય, દેવતાઓની ભૂલ.
પહેલા તો આપણે દેવોના ઋણી છીએ. નિત્ય આપણે દેવનું પૂજન કરવું જોઈએ. રોજ દેવતાઓનું પૂજન આપણે કરવું જોઈએ. કારણ કે દેવતાઓ એમનું એ કાર્ય કરે છે, આપણને એમનાથી કેટલો લાભ મળે છે. આપણે એ દેવતાઓનું પૂજન નથી કરતા, પહેલા તો આપણો એ અપરાધ થયો. ક્યારેક જાણતા અજાણતા ઘણા દેવોનો આપણાથી અનાદર થયો. તો એ દેવતાઓનો જે પણ આપણાથી દોષ થયો હોય, ભગવાન કૃપા કરે તે દેવતાઓથી આવતું દુઃખ પરમાત્મા દૂર કરે છે. આધિદૈવિક દુઃખ. બીજા નંબરનું દુઃખ છે આધિ ભૌતિક. સંસારમાં રહીએ, બધી કામનાઓ સંસારમાં આપણે રાખતા હોઈએ, સારું મકાન બને, સારી ગાડી મળે, સારો પરિવાર થાય, એ પરિવારનું રક્ષણ થાય, એ પરિવારનું સારી રીતના પાલન પોષણ થાય, આ આધિ ભૌતિક સુખ છે. પરમાત્મા કૃપા કરે તો આપણને આધિ ભૌતિક સુખ આપે છે. આધિ ભૌતિક તમામ પ્રકારના પરમાત્મા આપણા દુઃખ દૂર કરે છે. ત્રીજા નંબરનું દુઃખ છે આધ્યાત્મિક. ગ્રહોથી મળતું દુઃખ એ પણ પરમાત્માની કૃપા થાય તો ગ્રહોની પીડા પણ આપણને પરેશાન કરતી નથી. તો આધિદૈવિક, આધિ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક ત્રણેય પ્રકારના દુઃખોનો પરમાત્મા નાશ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણાય વયં નમઃ. એવા પરમાત્મા કૃષ્ણને હું નહીં, અમે બે નહીં પણ અમે બધા નમસ્કાર કરીએ છીએ. શ્રી યાની રાધા ભગવતી લક્ષ્મી કૃષ્ણ પરમાત્માને સ્ત્રી સાથે વંદન કર્યા છે. સ્ત્રીના ઘણા બધા અર્થ બતાવ્યા છે સંસ્કૃત સાહિત્યમાં. એક સ્ત્રીનો પહેલો અર્થ છે લક્ષ્મી. આજનો જે દિવસ છે લાભ પાંચમ આપણે કહીએ, એનો એક શબ્દમાં અર્થ છે સંસ્કૃત શબ્દમાં સ્ત્રી પંચમી અને જ્ઞાન પંચમી. સ્ત્રીનો એક અર્થ થાય યશ, સ્ત્રીનો એક અર્થ થાય લક્ષ્મી. જે સજ્જન વ્યક્તિ હોય, સારા વ્યક્તિ હોય, સારો પ્રસંગ હોય, ત્યાં તમે જોજો ગમે ત્યાં નામ લખાય તો આગળ સ્ત્રી લાગે. સ્ત્રીનો એક અર્થ થાય છે શ્રેષ્ઠ. જે શ્રેષ્ઠ છે. બહેનોનું નામ હોય તો શ્રીમતી લાગે, કે જેમની શ્રેષ્ઠ બુદ્ધિ છે, હું શ્રીમતી. અને સ્ત્રી, સ્ત્રી એ આપણે ત્યાં બધી રીતના શુભ અને મંગલ કરનારો શબ્દ છે. પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરતો પહેલો શ્લોક વર્ણવ્યો શ્રી વ્યાસજી મહારાજે. બીજા શ્લોકમાં વંદના કરી છે જે ભાગવત ના મૂળ પ્રવક્તા, જેણે એક એક રોમમાં ભાગવતને પચાવ્યું છે, એવા શ્રી સુખદેવજી મહારાજ, એમની વંદના અહીં કરે છે. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપૈત કૃત્યમ દ્વૈપાયનો વિરહ કાતર આજુહાવ પુત્રેતિ તન્મયતયા તરભોભિનેદો તમ સર્વભૂતહૃદયં મુનિમાનતોસ્મિ. યમ પ્રવ્રજંતમનુપેતમપૈત કૃત્ય. જેના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર પણ થયા નથી. અપેત કૃત્યમ, એવા દ્વૈપાયનના પુત્ર, વ્યાસજી મહારાજના પુત્ર શ્રી સુખદેવજી મહારાજ
જન્મ લેતાની જ સાથે પ્રવ્રજંતમ, વૈરાગ્ય મનમાં લાગ્યો છે અને મુઠ્ઠી વાળીને ભાગવા લાગ્યા. અને પુત્રે તન્મયતયા તરવો ભિનેદુ, હે પુત્ર ઉભો રહે, હે બેટા ઉભો રે એમ કરી અને સુખદેવજી મહારાજની પાછળ, સુખદેવજીના પિતા વ્યાસજી પાછળ દોડે છે. કારણ કે એકનો એક પુત્ર છે, મોટી ઉંમરે બાળક થયો છે, પુત્ર થયો છે, અને પુત્રના મોહમાં વ્યાસજી મહારાજ પાછળ દોડે છે. પણ સુખદેવજી ઉભા રહેતા નથી. એમને જવાબ કોણે આપ્યો? તરવો ભૂનેદુ, વૃક્ષોએ જવાબ આપ્યો. હવે સજ્જનો સાંભળજો, વૃક્ષ બોલે, વૃક્ષો બોલે ખરી? કેવી રીતના બોલે? એમને તો નથી મોઢું, નથી જીભ, છતાં પણ વૃક્ષ બોલે કેવી રીતના? ઝાડવા બોલે કેવી રીતના? પણ સમાજમાં એક એક વસ્તુ આપણને બોલીને સંદેશો આપે છે, પણ એને સાંભળવાની અને સમજવાની આપણી શક્તિ હોય. આપણી સાંભળવાની અને સમજવાની શક્તિ હોય તો આપણને દરેક ક્ષેત્રમાંથી જ્ઞાન મળે. તો હું અમારા ઓર્ગનવાળા કલાકાર પણ મને સંભળાવે છે, સૂર સંભળાવે છે, પણ બહુ કીર્તન થઈ ગયું, શરૂઆતથી બહુ ભજન થઈ ગયા, એટલે થોડી વાર સત્સંગ કરીએ, વળે પાછા ક્યારેક ક્યારેક લઈશું. એ સરસ ધૂન વગાડતા હતા. તમે જુઓ, ઝાડવા બોલે કેવી રીતના, વૃક્ષો કેવી રીતના બોલે. વ્યાસજી પરમ જ્ઞાની હતા અને સુખદેવજી પરમહંસ હતા. એમની પાછળ, સુખદેવજીની પાછળ, હે બેટા ઉભો રહે, હજી તો અમારે તને સારી રીતના રમાડવો છે, તને જોવો છે. પુત્ર પ્રેમમાં વ્યાસજી પાછળ દોડે છે. વૃક્ષોએ જવાબ આપ્યો કે વ્યાસજી, તમને આ શોભે નહીં. તમારો દીકરો છે ને આ જગતના કલ્યાણ માટે, સમાજના કલ્યાણ માટે જન્મ્યો છે, અને તમે આટલા મોટા જ્ઞાની થઈ, 18 પુરાણોના રચયિતા થઈ, સાક્ષાત વેદ વ્યાસ, અને તમે પુત્ર મોહમાં પાછળ દોડો છો. અરે તમે અમને જોવો, તરુવર સરુવર સંતજન, ચોથા વર્ષે મેઘ, सकल जगत के कारणे चारो धरिया दे। तरुवर सरुवर संत जन आ वृक्षो है ने आवा आपने थोड़ो तड़को लागे ने ताप लागे तो आपणे केवा हैरान थईए। ठंडी होय गर्मी होय वरसाद होय झाड़ ऊभું રહે છે। હું બધી ઋતુઓને સહન કરે છે અને છેલ્લે એની ઉપર ફળ પાકે ને તો એ વૃક્ષ ક્યારે ફળ પોતે પોતાનું ફળ ખાતું નથી। હું એ ફળ બીજાને આપે છે। તરુવર સરુવર સંતજન સરોવર ક્યારે પાણી પોતાના પીતા નથી, એ જગતને પીવડાવે છે, જીવ જંતુઓને એનું જળ આપે છે। હે વ્યાસજી, સંત જન તો હંમેશા જગતના માટે જીવે છે। સંત જો પોતાના ભોગોમાં જ રચોપચો રહે, પોતાના માન સન્માનમાં જ રચોપચો રહે તો એ સંત શું અને એનો સમાજમાં એની ઉપયોગિતા શું? પણ સંતો હંમેશા ભજન કરે, સાધના કરે, તપ કરે, એનો જગત માટે વ્યય કરે કે જગતનું મંગલ થાય, સર્વનું મંગલ થાય। સંતો પોતાનું ભજન પોતાની પાસે રાખતા નથી, સદા બધાનું મંગલ ચાહે છે। વરસાદ પાણી આપે છે જગતના કલ્યાણ માટે। આ બધા હે વ્યાસજી પોતાના માટે નથી જીવતા। તમે આ પુત્રને, શ્રેષ્ઠ પુત્રને જન્મે આપ્યો છે તો એ સુખદેવજી મહારાજ આ જગતના કલ્યાણ માટે પ્રગટ થયા છે, તો તમે પુત્રના મોહમાં ન ફસાશો।
તમ સર્વભૂત હૃદયમ મુનિમાનતોસ્મી. જન્મતાની સાથે જ વૈરાગ્ય લઈ તમને એ પણ થાય કે જન્મતાની સાથે બાળક કેવી રીતના ભાગવા લાગે. સુખદેવજીનું પ્રાગટ્ય છે. હું જે 16 વર્ષ સુધી માતાના ગર્ભમાં રહ્યા છે, સંસારની માયામાં લેપાવું નથી એટલે જન્મ લેતા નથી. પિતા વેદવ્યાસજીએ પ્રાર્થના કરી, દીકરા તમે જન્મ લો. કારણ કે માતાનું તપ અને તેજ જોઈ વ્યાસજી સમજી ગયા કે પુત્ર કોઈક વિશેષ લાગે છે. સુખદેવજીએ ના પાડી કે પિતાજી હું બહાર ન જગતની અંદર આવું તો જગતની માયા મને ફસાવે, અને આ જગતની માયામાં મારે ફસાવું નથી. હું અહીં બરાબર છું, માના ગર્ભમાં ભજન કર્યા કરું છું, ભગવાનનું સ્મરણ કરું છું, હરિસ્મરણમ. પણ વ્યાસજી વચન આપે છે કે બેટા તું જગતમાં જન્મ લઈશ ને, માયા તને પરેશાન નહીં કરી શકે. પછી સુખદેવજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય થયું છે અને જન્મતાની સાથે પ્રવ્રજંત થયા છે. ભગવાન 88,000 ઋષિઓ ભેગા મળી અને એકવાર સત્સંગ કરતા હતા. એ ઋષિઓની મંડળીમાં એક સૂત નામના વિદ્વાન મુનિ હતા, જે જન્મે બ્રાહ્મણ નતા, શૂદ્ર હતા, સૂત હતા, છતાં પણ એ જ્ઞાની હતા, વિદ્વાન હતા. બધા ઋષિઓએ એમને એક સુંદર મજાની પીઠ બનાવી દીધી, વ્યાસપીઠ બનાવી અને એમની પર બેસાડ્યા. એમનું પૂજન અર્ચન કર્યું અને પ્રાર્થના કરી, હે સૂતજી મહારાજ, હવે બધા ઋષિઓમાંથી બધા સાથે બોલે તો અવાજ કોલાહલ મચી જાય. બધા ઋષિઓએ એક સૌનક નામના વિદ્વાન મુનિને આગળ કર્યા. સૌનક મુનિ પાછા કેવા હતા? કથામૃત રસાસ્વાદ કુશલ સૌનકો બ્રવી. એ સૌનક મુનિ કથામૃત સાંભળવામાં એકદમ કુશળ હતા. કથા કહેવાની કુશળતા કરતા છે ને કથા સાંભળવાની કુશળતા વધારે છે. અહીંયાનું પહેલું જ મહત્વ બતાવ્યું. કથા સાંભળવાની કુશળતા. અને ભાગવત સપ્તાહ કથા એવી છે કે 7